Welcome to last session of this chapter, that is clutch and gearbox, which is in the unit 2. Before going to the present day's topic, we'll take a overview of previous classes, that is, are the previous sessions, what all been covered or what are the things we have been learning. One is the purpose of gearbox, types of gearbox, difference between different types of gearbox. Purpose of gearbox. The main purpose of gearbox is to vary the torque at the wheels. The main purpose of gearbox is to vary the torque at the wheels. Whenever acceleration increase is required, we'll vary the torque, we'll change the torque or we'll increase the torque. Whenever speed is required, we try to reduce the torque and increase the power. So, the main objective of gearbox is to vary the torque at the wheels. Next is to provide a neutral position wherein even when the clutch is in the engaged position, no power is transmitted from the engine to the wheels. So such a arrangement is called as a neutral position in the gearbox, to provide a neutral position so that even when the clutch is in the engaged position, no power is transmitted from the engine to the wheel. And third one is to accommodate or to provide a new reversing mechanism, to reverse the vehicle whenever required. These are the main purpose of a gearbox. Next, we are looking at types of gearboxes. There are different types of gearboxes. One is a sliding mesh gearbox, second one is constant mesh gearbox, third one is synchro mesh gearbox, fourth one is epicyclic gear train, and the fifth one is continuously variable transmission CVT. ನಾವು ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಸೆಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸೆಷನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಅಥವಾ ಪುನರಾವರ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಕೆಲಸಗಳು, ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ, ಮೂರನೇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಟಾರ್ಕ್ನ ವೀಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಟಾರ್ಕ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎರಡನೇದು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕ್ಲಚ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇಟ್ಟರು ಎಂಜಿನಿಂದ ಪವರು ವೀಲ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂರನೇದು ವೆಹಿಕಲ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಮೂರೂ ಕೆಲಸನ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ 5 ವಿಧಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೆಶ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಶ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಮೂರನೇದು ಸಿಂಕ್ರೋ ಮೆಶ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಎಪಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಐದನೇದು CVT ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. In the case of sliding mesh gearbox, the gears on the main shaft, were not in continuous mesh or constant mesh with the gears on the lay shaft. To effect the changing of gears or shifting of gears, the gear wheels were slid to the left or right on the splaned main shaft to engage with the corresponding gear on the main shaft. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೆಶ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೆಶ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲಿರೋಂಥ ಗೇರ್ಸು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೆಶ್ ವಿತ್ ದ ಗೇರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೇ ಶಾಫ್ಟ್. ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಗೇರ್ ವೀಲ್ನ ಮೇನ್ ಶಾಫ್ಟು ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಬಲಗಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಜೊತೆ ಮೆಶ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರದನ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೆಶ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್. Next one is a constant mesh gearbox. In this type, it's an improvement over the sliding mesh type. So in this type, the gears on the main shaft are in constant mesh with the gear at the lay shaft. Constant mesh gearbox ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Constant mesh gearbox ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ಗೇರ್ಸು ಲೇ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲಿರೋಂಥ ಗೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗೇರ್ಸು ಮೇನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ರೊಟೇಟ್. ಸೊ ಲೇ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲಿರೋ ಗೇರ್ ತಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲಿರೋಂಥ ಗೇರು ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ದ ಪವರ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಶಾಫ್ಟ್. ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೇರ್ಸ್, ಡಾಗ್ ಕ್ಲಚಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ದ ಡಾಗ್ ಕ್ಲಚಸ್ will help to shift the gears or connect the gear to the main shaft, which results in transmission of power.
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಂಕ್ರೋಮೆಶ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಕ್ರೋಮೆಶು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಶ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಕ್ರೋಮೆಶ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ where synchronizers are provided. Synchronizers will equalize the speeds of driver and driven members before actual shifting of gears. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದರಹಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಸಿಂಕ್ರೋಮೆಶ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಎಪಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಎಪಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸನ್ ಗೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಗೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರದ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಪಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕಪಲ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಪಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೊನೆಯದೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, CVT, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಎಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ರೈವ್ ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ CVT. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೆಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೆಶಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಗೇರ್ಸ್ನ ಎಡಗಡೆ ಅಥವಾ ಬಲಗಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೀಚ್ ಒಂದೊಂದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಳಾಗಂಥ ಇದು ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಶ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಶ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗೇರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೇನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೆಶ್ ವಿತ್ ದ ಗೇರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೇ ಶಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಡಾಗ್ ಕ್ಲಚಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ ಕ್ಲಚ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಿ ಕ್ಲಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಕ್ಲಚ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗೇರ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಂಕ್ರೋಮೆಶ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸು. ಸಿಂಕ್ರೋಮೆಶ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಶ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ರನೈಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಕ್ರನೈಸರ್ಸು ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಿವರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ನ ಈಕ್ವಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಎಪಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. CVT ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಂಡಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ, ಸ್ಕೂಟಿ ಅಂತಹ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು CVTನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಟುಡೇಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಟೈಪ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸಸ್, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೇರ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ಡ್ರೈವರ್. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, MT ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಗೇರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಡ್ರೈವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಡ್ರೈವರೇ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಡ್ರೈವರ್ನ ಒಂದು ಚಲನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅದು ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಡ್ರೈವರ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್. ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ದ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಯಾವ ಗೇರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪವರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ವೀಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 different types. The mechanism where the gear shift lever is mounted on the top of the transmission case. ಅಂದರೆ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೌಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಫ್ಲೋರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದ ಒನ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಲಿವರ್ ಇಸ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಲಿವರ್ನ ನಾವು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಫಿಯಟ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಲಿವರ್ನ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಕೆಲವು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ವೇರ್ ದ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಲಿವರ್ ವಾಸ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್.
ಫ್ಲೋರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೇರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, there are two mechanism consists of two different elements, internal shifting elements and external shifting elements. Internal shifting elements ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ಸು, ಸ್ವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕ್ಸು, ಸಿಂಕ್ರನೈಸರ್ಸು, ಇಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಯಾವುದಾದಿರುತ್ತೆ, ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಲಿವರು, ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಗೇಟು, ಲಿಂಕೇಜು, 4 ಬಾರ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೇಬಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಚೆ ಗೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಸೊ ನಾವೀಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಲಿವರ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೇಸ್. ಈ ಭಾಗನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಟವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಟವರ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಟವರ್ ಅಂದರೆ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ನ ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟು, ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೋಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಮೌಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಲೀವ್ಸ್, 3 ಸಪರೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು 4 ಫಾರ್ವರ್ಡ್, 1 ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರೋಂಥ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 4 ಗೇರ್ಗಳ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಗೇರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ನ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಫೋರ್ಕ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಫೋರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಾಗ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲೀವ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಸ್ಲೀವ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಲೀವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ರಾಡ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೀವ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದ ರಾಡ್ ಐದರ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ಟು ದ ರೈಟ್, ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಬಾಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಗೇರ್ ಲಿವರ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದೇರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಬಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲಾಕಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು, ಈ ಲಾಕಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ನಾವೇ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಥರದ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದು, ಒಂದು ಥರದ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದ ಗೇರ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಗೇರ್ ಬೀಳೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಗೇರ್ ಬೀಳೋದಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ 2 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಸ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಗೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗೇರು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 2ನೇ ಗೇರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗದಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2ನೇ ಗೇರ್ ಏನಾರು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಗೇರ್ ವಿಲ್ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಹಾಳಾಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮಿಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ರೇಡಿಯಲ್ ಹೋಲ್ ಚಾಂಫರ್ಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಫಿಟೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಿಡಲ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಡಲ್ ರಾಡ್. ಸೊ ಈ ಮಿಡಲ್ ರಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬಾಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ನ ಮೂವ್ ಆಗದಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಮೂವ್ ಆಗದಂಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೇರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ದ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ 2 interlocking balls. On the other 2 selector rods, there are single grooves cut facing the central rod ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಈ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ 2 interlocking. These are called as interlocking balls. ಈ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಬಾಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಲಾಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಲಾಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ರಾಡ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡೋಣ ಈ ರಾಡ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರಾಡ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಎಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಬಾಲ್ ಈ ಪಿನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರಾಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ಸ್. The middle selector rod has a pin, a locking pin, along with the interlocking balls. There is a slot on rods on either side, this rod and this rod, where the balls will sit. If I operate one single rod, the balls will see that they are pressed against the rods and it will not allow the other selector rods to operate. By this, the interlocking arrangement acts as a lock so that there will not be accidental engagement of the 2 different gear sets at a single time. Working on where a particular gear to be engaged, the corresponding selector rod is moved in the direction. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಗೇರ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. If the rod is moved to the left, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ನೇರಗಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಪುಷ್ಡ್ ಔಟ್. ಈ ಬಾಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಚೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ ದ ಎಂಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಾಡ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಬಾಲ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸೈಡ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ಸ್ ಪುಷ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ರಾಡ್ಸ್, ಲಾಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ರಾಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಂಟರ್ ರಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತರ್ತೀವಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ರಾಡ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ತರುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಲ್ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರಾಡ್ ಕೂಡ ಲಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ನೋಡೋಣ. ನೋ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್. ಲಿಂಕೇಜಸ್ಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೌಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೇರ್ಸ್. ಗೇರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ನ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಟವರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸು ಗೇರ್ಗಳು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೇರ್ಸ್. ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಲೆಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ವಿಷಯಗಳು: ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಟೈಪ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಫ್ಲೋರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಲಿವರ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಟವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಟವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್, ವೆರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. In other type, it is called as a steering column shift. The gear lever is placed on the steering column. ಹಳೆ ಫಿಯಟ್ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಲಿವರ್ನ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಿಂಕೇಜಸ್ನ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಗೇರ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಗ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರ್ ದ ಗೇರ್ ಲಿವರ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ 2 ಟೈಪು, ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಚೆ ಇರೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೇಸಿಂಗು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಟವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಭಾಗನ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಟವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗೇರ್ ಲಿವರ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಭಾಗಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಲೀವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಫೋರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಲೋಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಲೋಡೆಡ್ ಬಾಲು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಗೇರ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗದಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾಕಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಲಿವರ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಳ್ಳೋ ತನಕ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಳ್ಳೋ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗದಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಸ್ಲೀವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡಬಲ್ ಗೇರ್ ಬೀಳ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಗೇರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ತಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೇರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ಸ್. 1, 2, 3 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ಎರಡನೇದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು 3ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ಸ್ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು 2 ಬಾಲ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಂಟರ್ ರಾಡ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚಾಂಪರ್ ಮಾಡಿ ಬಾಲ್ಸ್ನ ಸೀಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಇರೋಂಥ ರಾಡ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಚಾಂಪರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಚಾಂಪರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಚಾಂಪರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಾಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ 2ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಲ್ಸ್ 2 ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಸ್ಲಾಟ್ಸನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇರ್ ಮೂವ್ ಆಗದಂಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೇರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗೇರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ವಾಪಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬಾಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೋ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್, ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್, ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೇರ್ಸ್, ಲೆಸ್ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋವ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಸೈಸಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋವ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದ ಉತ್ತರ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ಸ್. ಆ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓನ್ಲಿ 1 ಗೇರ್ ಇಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗೇರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎರಡನೇ ಉತ್ತರ ನೋ ಗೇರ್ ಇಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಮೂರನೇದು ಗೇರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಜಂಪ್ ಔಟ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಆಲ್ ದ ಗೇರ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋದೇ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಗೇರ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೇರ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇನ್ ಎ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ 4 ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ರಿವರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೇರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ನೋಡ್ಬೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇದು 4 ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 1 ರಿವರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1, 2, 3. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದನೇ ರಾಡು ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಗೇರ್ಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ಗೆ. ಎರಡನೇ ರಾಡು ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಗೇರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮೊದಲನೇ ರಾಡು ಮೊದಲನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ಸ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಗೇರ್ಸ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ರಾಡ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನು 4 ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದಾಗ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಡ್ಸು 3 ಆಗಿರಬೇಕು. ನೋಡೋಣ, ಉತ್ತರ 3 ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ದ ಲಾಕಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಟ್ ದ ಸ್ಲೀವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಆ ಸ್ಲೀವ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲಾಕಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಲಾಕಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೇರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ತಡೆಯೋದು ಅಂತ. ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಿಜ, ಟ್ರೂ ಅಂತ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.